I kindly request all the alumnus to occupy the seats. A pleasant evening to one and all present here. Today is the day for which we all have been eagerly waiting for. Let us celebrate this reunion, honor the accomplishments of our institution and our memories that will be treasured for a lifetime. I myself, Francina, and Suleka as Masters of Ceremony. The moment have finally arrived. We heartily welcome you all to our Grand Alumni Meet 2024. We are really honored to have our Reverend Father Secretary, Principal, Vice Principal, Dean, Alumni Association Office Bearers, and of course, all our lovable friends. We are delighted to have you all with us today, and we welcome you all on behalf of our Bishop Ambrose College. Prayer is a surge of the heart. It is a simple look turned towards heaven, and it is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. I request the gathering to raise up for the prayer. Thank you all. Brightness and prosperity are the symbols of light. It is a positive force. We are absolutely honored to invite the dignitaries to light the Kuthuvilakku, kindle the flame of enlightenment, and to officially inaugurate our event. Request the dignitaries to light the lamp. I kindly request the dignitaries on the dais to light the lamp. Followed by our Reverend Father Secretary, followed by our Principal, sir.
followed by our Vice Principal, sir. Followed by Dean, ma'am. Followed by the Vice President of Alumni Association. President and Vice President of Alumni Association. Thank you all. Witnessing the light being lit, may it inspire us all. The flames upward movement standing as a symbol of our quest for knowledge, upliftment, and the resolve to rise above all the challenges. A heartfelt thanks to all our esteemed guests for leading this good beginning. Welcoming is an art. It is our tradition. Welcoming is the first step to make meaningful connection. Ladies and gentlemen, we would like to call upon Mr. Kashmir Kishore Kumar, President of Alumni Association, to welcome the gathering. Good evening all. இன்று நமது அலுமினி மீட்டுக்கு வருகை தந்துள்ள நமது கல்லூரி செக்ரட்டரி ரெவரண்ட் ஃபாதர் ஆர்டிஇ ஜெரோம் ஃபாதர் அவர்களை அசோசியேஷன் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நமது கல்லூரியின் பிரின்சிபல் டாக்டர் ஏ பீட்டர் ராஜ் சார் அவர்களை அலுமினி அசோசியேஷன் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நமது கல்லூரியின் வைஸ் பிரின்சிபல் நமது ஜெரால்டின் சார் அவர்களை நமது அசோசியேஷன் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நமது கல்லூரியின் டீன் மேம் அவர்களை உங்கள் எனது சார்பாக அசோசியேஷன் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். இந்த நமது விழாவிற்கு நமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்துள்ள அனைத்து HOD பெருமக்களையும் உங்கள் எனது சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நமது கல்லூரியில் இருக்கின்ற ஸ்டாஃப் பெருமக்கள் நமது அசோசியேஷன் அழைப்பை ஏற்று எத்தனையோ வேலைகளுக்கு நடுவிலே நமக்காக வருகை தந்துள்ள அவர்களையும் உங்கள் எனது சார்பாக அசோசியேஷன் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்துள்ள நமது அலுமினி அசோசியேஷனுடைய ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் உங்கள் அனைவரையுமே வருக வருக என்று மனதார வரவேற்கின்றேன். அத்தோடு இந்த கல்லூரியிலே படித்து இந்த கல்லூரியிலே இன்றைய அந்த பழைய நினைவுகளை நினைத்து பார்க்க வருகை தந்துள்ள அனைத்து நல்ல உள்ளங்களையும் நண்பர்களையும் அசோசியேஷன்ஸ் நிறுவனத்தை நினைத்து இந்த நேரத்திலே நாங்கள் பெருமைப்படுகின்றோம். எத்தனையோ ஆண்டுகள் நாம் இந்த கல்லூரியிலே படித்திருந்தும் இன்று நமது பழைய நினைவுகளோடு இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கின்றோம். இதை பார்க்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமது பழைய நினைவுகள் பழைய எண்ணங்கள் எந்த இடத்துல எப்படி கிளாஸில் இருந்தோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கோ அந்த நினைவுகளோடு அந்த சந்தோஷத்தோடு இந்த விழாவை நாம் ஆரம்பிப்போம். எனவே வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் வரவேற்க மறந்த யாராவது இருந்தாலும் அவங்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, sir. Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other. At this moment gathering, we have the privilege of hearing from Dr. Very Reverend Father RDE Jerome, Secretary, Bishop Ambrose College, who have graciously agreed to deliver the presidential address and share his wisdom with us. Let us all welcome him. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and my dear alumni and our own present students, members of the staff, good evening to you all. I would say it is indeed a privilege to stand in front of you to address this gathering because
I'm still simply thrilled to see the past students here. After achieving your goal in life, you've grown a lot, you have reached a pinnacle, and it's nice to see you back in our own campus. First and foremost, I thank the Alumni Association, the president, and the office bearers for having arranged for this meeting. You know, in 2019, we started the first alumni gathering. It was indeed a successful one. I still remember many of the old students, farmer students came with a family, and they were very happy to go around the campus, to go to their own classrooms and see their professors and so on. It was an amazing experience. அதே போன்று பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மீண்டுமாய் நீங்கள் வந்திருப்பது மகிழ்ச்சியை தருகிறது. எனவே அலுமினி அசோசியேஷனை ப்ராப்பராக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அவர்கள் எடுக்கின்ற முதல் பெரிய மீட்டிங் இது. எனவே அவர்கள் எடுத்த முயற்சிக்கும் அவர்கள் காட்டுகின்ற ஒரு அஃபினிட்டி காலேஜ் மீது அவர்கள் வைத்திருக்கின்ற அன்பு பாசத்திற்கு முதலில் நன்றி சொல்லிக் கொள்கின்றேன். வந்திருக்கின்ற உங்களுக்கும் நன்றி சொல்லிக் கொள்கின்றேன். ஒரு அலுமினி அசோசியேஷன் எதற்காக என்றால், கடந்து வந்த பாதைகளை மறந்துவிட முடியாது. We may go higher and higher, we can never forget the past, the path that we traveled along. எனவே அந்த விதத்திலே இது இந்த நிறுவனம் நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறது. பலதை நாம் கற்றுக்கொண்டோம், பல அனுபவங்களை பெற்றோம். எனவே இத்தகைய ஒரு நிறுவனம், அதில் நமக்காக உழைத்த ஆசிரிய பெருமக்கள் அவர்களை நினைப்பது என்பது உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல குணம் என்றே சொல்லலாம். அதற்காகத்தான் இத்தகைய ஒரு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உங்களை மீண்டுமாய் அழைத்து உங்கள் கடந்த கால நிகழ்வுகளை நினைவு கூர்வது சாலச் சிறந்தது. சமீபத்தில் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்த, என் பேப்பரில் கூட வந்ததாக நினைக்கின்றேன், ஒரு நிறுவனத்திலே படித்து சென்ற கலெக்டர், பெரிய பெரிய அதிகாரிகள், அரசு அதிகாரிகள் எல்லாம் அந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு வந்து அங்கே அவர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியராக இருந்தவரிடம் ஒரு கம்பை கொடுத்து, எல்லோரும் வரிசையாக நின்று எங்களை தயவுசெய்து அடியுங்களேன், அந்த காலத்திலே நாங்கள் மாணவர்களாக இருக்கிற போது எங்களை அடித்து வளர்த்தீர்கள், இன்றைக்கு நாங்கள் பெரிய இடத்திலே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், கலெக்டராக, அஃபீஷியல்ஸாக, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸாக இருக்கிறோம், எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் நீங்கள் எங்களை உருவாக்கியது, செதுக்கியது என்று சொல்லி நன்றி கூறினார்கள். எனவே அது ஒரு நல்ல பண்பு. எனவே தான் இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைகிறது. இரண்டாவதாக, எவ்வாறு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது நமது நிறுவனம், இன்னும் எந்த விதத்திலே வளர்ச்சியடைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்று சிந்தித்து செயல்பட அழைக்கப்படுகின்றோம். காரணம், 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இங்கே நடைபெற்ற தேசிய நிர்ணய தரச்சான்றிதழ் கவுன்சில், நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடியேஷன் கவுன்சிலுக்கு வந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வந்தவர்கள், அந்த பியர் டீம் என்னிடம் பர்சனலாக சொன்னார்கள், ஃபாதர், இந்த அலுமினி அசோசியேஷன் அல்ல திடப்படுத்துங்க, பல கல்லூரிகளில் அது உங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருப்பதை நான் பார்த்திருக்கின்றோம், எனவே உங்கள் கல்லூரியில் அப்படி ஒன்று உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். நான் சொன்னேன், ஏற்கனவே ஒரு தடவை அவங்கள இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன், நாங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி we will do it என்று. பல இந்தியாவில் இருக்கிற பல கல்லூரிகளை சந்திக்கின்ற அந்த ரிட்டையர்டு வைஸ் சான்சலர் அண்ட் தென் பிரின்சிபல் ஆஃப் அ பிக் காலேஜ் இன் டெல்லி அண்ட் so on and so forth, அவர்களே எனக்கு கூறிய ஒரு அறிவுரை, இந்த அலுமினி அசோசியேஷனை ஸ்திரப்படுத்துங்க, அது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும், அவங்களுக்கும் பெருமையாக இருக்கும் என்று. அந்த விதத்திலே let us come together and try to do something positive in the future. இந்த நேரத்தில் அன்போடு மகிழ்ச்சியோடு சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன், கடந்த சில ஆண்டுகளிலே நம்முடைய கல்லூரி மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை கண்டிருக்கின்றது. 25 ஆண்டுகளை கடந்த போதும் கூட நடக்காத பல நிகழ்வுகள் இந்த சமீப காலங்களிலே நடந்திருக்கின்றன. முதலாவதாக நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடேஷன் கவுன்சிலிலே நாம் கலந்து கொண்டு இந்திய
ரீதியிலே நாமும் ஒரு தரச்சான்றிதழை பெற்றிருக்கிறோம். We got B++ in NAC in the first cycle. It is indeed an achievement. ஏனெனில் 5 ஆண்டுகளாக பணிபுரிந்து அதனை கிடைப்பது வேறு. ஆனால் இடையிலே ஆரம்பித்து கடந்த காலங்க ஆவணங்களை தயாரித்து அதனை முடிப்பது என்பது வேறொன்று. அந்த விதத்திலே நம்முடைய ஆசிரிய பெருமக்கள் எடுத்த மாபெரும் முயற்சி, we got it. அதுவே முதல் படி, முதல் சக்ஸஸ் in this college. அதை தொடர்ந்து கடந்த ஜனவரி மாதம் autonomy வாங்கிவிட்டோம். we reached a status of autonomous. உண்மையிலே சொல்லுகின்றேன், சமீபத்தில் 2 நாட்களுக்கு முன்னால் கல்கத்தாவில் இருக்கிற ஒரு ஜெஸ்யூட் priest, he was a principal of a college. I happened to meet him in a bishop's house. They came for a meeting, and as we were talking, then I happily shared my joy with him, saying that we got autonomy. He said, it is indeed an achievement. அவ்வளவு சுலபம் அல்ல, பரவாயில்ல வாங்கியிருக்கீங்களே, ரொம்ப பாராட்டுகிறேன் என்று. The credit goes to our own faculty members, to all of them. And இதெல்லாம் நமக்கு எதை காட்டுகிறது? முன்னோக்கிய பாதையிலே போய்கொண்டிருக்கிறோம். இனி திரும்பி பார்க்க நேரமில்லை. இன்னும் many more plans are there. And மீண்டுமாய் மகிழ்ச்சியாக சொல்லிக்கொள்கிறேன், because you are all alumni. சமீபத்திலே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்முடைய மாணவர்கள் எல்லாம் வெறும் படிப்பை மட்டும், ஒரு சான்றிதழை மட்டுமே பெற்று சென்றால் போதாது, தங்கள் திறமைகளை வளர்த்து கொண்டு முழு மனிதர்களாக வாழ வேண்டும் என்ற முயற்சியிலே ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மதிய நேரத்திலே அவர்கள் விரும்புகின்ற கலைகளை கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புகள் தரப்பட்டு, மியூசிக், செல்ஃபோன் ரிப்பேர், ஃபோட்டோகிராஃபி அண்ட் பியூட்டிஷியன் அண்ட் டெய்லரிங் அண்ட் so on and so forth. இவைகளெல்லாம் அவர்கள் உண்மையிலேயே படித்து அந்த நேரங்களை அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ், எல்லா கேமும் அட் அ டைமில் நடப்பதை பார்த்து மனம் குளிர்ந்து போய்கொண்டிருக்கின்றேன். எனவே நாம் பல முன்னேற்றங்களை, ஒரு புதிய சிந்தனைகளை, புதிய தொலைநோக்கு பார்வைகளை உருவாக்கி கொண்டு கல்லூரியை வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறோம் கடவுள் துணையால். அதே போன்று நம்முடைய கல்லூரியிலே லாஸ்ட் இயர் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்பட்டு 40க்கும் மேலானவர்கள் இங்கேயே வேலை வாய்ப்புக்குரிய அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை வாங்கி கொண்டுதான் கடைசி தேர்வையே எழுதினார்கள் என்பதை சொல்லிக்கொள்வதிலே பெருமை கொள்கிறேன். இப்படியாக ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒவ்வொரு படியிலும் முன்னேற்றத்தை கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இன்னும் வரப்போகின்ற சில திட்டங்கள் விரைவிலேயே நம்முடைய அட்மின் பிளாக் மிக சிறப்பாக செய்யப்பட்டு ரிசர்ச் சென்டர் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் என்னுடைய கனவுகள். கரம் கொடுப்பீர்களேயானால் கடவுளை நனவாக்கி காட்டுகிறேன் என்று உறுதி கூற ஆசைப்படுகின்றேன். வாழ்விலே போட்டிகள் நிறைந்த ஒரு சமுதாயத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நாம் எதையும் முன்னெடுத்து செய்கின்ற போது வெற்றி காண முடிகிறது. நமக்கு நல்ல ஆசிரிய பெருமக்கள், நல்ல ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப், நல்ல மாணவ செல்வங்கள் எல்லோரும் எதை எடுத்தாலும் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை நினைக்கின்ற போது மகிழ்ச்சியாக பெருமையாக இருக்கிறது. எனவே தான் காற்றுள்ள போதை தூற்றிக்கொள் என்று சொல்லப்படுவது போல வாய்ப்புகளும் வசதிகளும் வருகிற போது அதை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இந்த நேரத்தில் இது ஒன்றை மட்டும் சொல்லி முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன். அலும்னி என்ற உங்களுடைய பார்வையிலே இத்தகைய ஒரு கூட்டங்களுக்கு வருகிற போது சில திட்டங்களை நாம் தீட்ட வேண்டும். நான் ஏற்கனவே ஒரு சில கூட்டங்களிலே கலந்து கொண்டு ஒரு சில தனிநபர்களோடும் பேசியிருக்கிறேன். நமது பழைய மாணவர்கள் பல பெரிய பெரிய நிலைகளிலே இருக்கிறார்கள். தொழிலதிபர்களாக, ஆசிரியர் பெருமக்களாக, கல்லூரி தலைவர்களாக, இன்னும் பல நிறுவனங்களிலே பணிபுரிபவர்களாக இருக்கிறார்கள். நீங்கள் நினைத்தால் உங்களுக்குள்ளேயே வேலைவாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தி கொண்டு நம்முடைய மாணவர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பை தர உங்களால் முடியும். நமக்கு நாமே உதவி என்று சொல்லப்படுவது போல ஒரு குழுவாக இணைந்து யார் யார் எந்த நிலையிலே இருக்கிறோம், எப்படியெல்லாம் வேலைவாய்ப்புகளை தர முடியும், அதற்கு என்ன வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றலாம் என்று திட்டம் தீட்டி செயல்படுவது மிகப்பெரிய முன்னேற்றத்திற்கு நம்மை இட்டுச் செல்லும். அது மட்டுமல்ல, இன்னும் பல புதிய சிந்தனைகள் நானும் நம்முடைய பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறேன். நமது கல்லூரியிலிருந்து சில சாஃப்ட்வேர் வெளியிடப்பட வேண்டும். எல்லா கூட்டங்களையும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பேன்.
ஓயாது சொல்லுவேன், அது நடக்கின்ற வரை. ஏனெனில் இன்றைய காலம் அப்படி. திறமைகளை எல்லாம் மூடி மறைப்பதற்காக கொடுக்கப்படவைகள் அல்ல, அவைகளை பயன்படுத்தி வளர வேண்டும். தட்டி கொடுத்தால் குதிரை ஓடுவது போல இன்றைய இளைஞர்களை தட்டி கொடுத்தால் சாதனைகள் புரிய காத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வழிகாட்டத்தான் ஆட்கள் இல்லை. அந்த விதத்தில் இன்னும் பல முன்னேற்றங்களை கண்டு இந்த கோவை நகரிலேயே இன்னும் ஒரு சில ஆண்டுகளிலே கண்டிப்பாக என் கனவு நனவாகும். இந்த கல்லூரி மிக உயர்ந்த நிலைக்கு வரத்தான் போகிறது, சாதிக்கத்தான் போகிறோம். உங்களுடைய துணையும் உங்களுடைய உதவியும் ஒத்துழைப்பும் இருக்குமேயானால் சாதிப்போம் என்பதை சொல்லிக்கொண்டு வந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இதனை மீண்டுமாய் ஏற்பாடு செய்த அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட், ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் அனைவருக்கும் என் நன்றியை சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் வரப்போகின்ற காலங்களில் இன்னும் சிறப்பாக இந்த கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்ற நீங்கள் இன்னும் பயனடைந்து செல்கின்ற விதத்திலே சில திட்டங்களை தீட்டி நாம் செயல்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Father. We are all blessed to hear your wise sayings. Our college has always aimed to provide us with a holistic education, emphasizing not only in academic excellence, but also shaping us into a responsible and compassionate individuals. As a proud alumni, we embody the values and principles of our college stands for, and our accomplishments exemplifying the impact our beloved institution had shaping our lives. To make this function more glorifying, we now invite Dr. A. Peterraj Sir, Principal, Bishop Ambridge College, to address us. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய கல்லூரியின் சேரர் தந்தை அவர்களே, துணை முதல்வர்களே, டீன் அவர்களே, துறை தலைவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, இந்த நிகழ்ச்சியை சீரோடும் சிறப்போடும் நடத்தி கொண்டு வருகிற முன்னாள் மாணவர் மன்றத்தினுடைய தலைவர் கிஷோர் அவர்களே, துணைத் தலைவர் முதல்வர் பேராசிரியர் கற்பம் அவர்களே, இந்த மன்றத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் இளம் செயல் வீரர் அருட்தந்தை ஞானப்பிரகாசம் அடிகளார் அவர்களே, மற்றும் செயலர் மெட்டில்டா மேடம் அவர்களே, ஏனைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர்ஸ் அவர்களே, பல்வேறு கல்லூரியிலே பணியாற்றி கொண்டு இப்பொழுது இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே, என் அருமை மாணவ செல்வங்களை, உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு மீண்டும் ஒரு முறை வருக வருக என அன்போடு இந்த மன்றத்துக்கு வரவேற்கிறேன். பிஷப் ஆம்ப்ரோஸ் கல்லூரி என்ற நந்தவனத்திலே பாசப்பறவைகளாக பாடி தெரிந்து பறந்து சென்ற நீங்கள் மீண்டும் இப்பொழுது இந்த கல்லூரிக்கு வருகின்றிருக்கிறீர்கள். இந்த முன்னாள் மாணவர்கள் என்ற நிலையிலே இந்த கல்லூரிக்கு வருகின்ற உங்களுடைய வரவு இந்த கல்லூரிக்கு ஒரு புது ரத்தம் பாய்ச்சுகின்ற விதத்திலே இருக்கும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன். இந்த முன்னாள் மாணவர் நிகழ்வு 2019ஆம் ஆண்டு மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்றது. அதே போன்ற ஒரு நிகழ்வை இப்பொழுது நடத்தி காட்ட வேண்டும் என்கிற முனைப்போடு இதனுடைய தலைவர் கிஷோர் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 2-3 மாதங்களாக பல்வேறு கூட்டங்களை இணையவழியிலும் நேரடியிலும் நடத்தி எப்படியாவது ஆகஸ்ட் 15ஆவது அன்று நாளிலே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி சீரோடும் சிறப்போடும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த விதத்திலே முதலாவதாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நன்றிகளையும் கிஷோர் அவர்களுக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அருமை மாணவர்களே, எந்த ஒரு கல்லூரியுடைய வளர்ச்சியிலும் முன்னாள் மாணவருடைய பங்களிப்பு என்பது முக்கியமானதாக இருக்கிறது. இந்த கல்லூரியிலே படித்த மாணவர்கள் எங்கு சென்றாலும் எங்கு இருந்தாலும் நமது கல்லூரியினுடைய பெயர் பார்க்கின்ற பொழுது அல்லது கல்லூரியினுடைய பெயர் உச்சரிக்கின்ற பொழுது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் ஒரு பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள், ஒரு பெருமிதம் கொள்கிறீர்கள். ஏனென்று சொன்னால் இந்த கல்லூரியோடு உங்களுக்கு இருக்கிற உறவு அதை உங்களுக்கு மெய்ப்பித்து காட்டுகிறது. அந்த விதத்திலே 25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற
நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய கல்லூரி இன்றைக்கு பல்வேறு நிலைகளிலே ஒரு உயர்வான நிலையை அடைந்திருக்கிறது என்பதை அருட்தந்தை அவர்கள் இங்கே பகிர்ந்து கொண்டார்கள். இந்த எல்லா நிகழ்வுகளுக்குமே காரணம் இந்நாள் மாணவர்கள் மட்டுமல்ல, முன்னாள் மாணவருடைய பங்களிப்புகள் எல்லா விதத்திலும் இந்த கல்லூரியோடு நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் மறைமுகமாக இந்த கல்லூரியுடைய வளர்ச்சியிலே இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவேன். அந்த விதத்திலே இந்த கல்லூரியிலே படிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் இந்த கல்லூரிக்காக பல்வேறு நிலைகளிலே செய்த செயல்கள், பல்வேறு இன்டர் காலேஜ் அட்மிட், பல்வேறு கல்லூரிகளில் நடைபெற்ற அனைத்து கல்லூரி போட்டிகளிலே கலந்து கொண்டு பெற்ற பரிசுகள், இன்னும் பல்வேறு நிலைகளிலே நீங்கள் வாங்கி விளையாட்டுத் துறையிலே வாங்கி குவித்த மெடல்கள் அல்லது பதக்கங்கள் அல்லது சான்றிதழ்கள், இப்படியாக இந்த 25 ஆண்டுகளிலுமே முன்னாள் மாணவர்கள் இந்த கல்லூரிக்காக அதிகமாக செய்திருக்கிறார்கள். எனவே அந்த விதத்திலே இங்கே வருகின்றிருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும், வர முடியாமல் போகிற மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் இந்த நேரத்திலே காணிக்கையாக்கிக் கொள்கிறேன். அருமையானவர்களே, ஒரு சாதாரண மாணவராக நம்முடைய கல்லூரியிலே சேர்ந்து இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளராக நீங்கள் மாறியிருக்கிறீர்கள். பல பேர் தொழிலதிபர்களாக, பேராசிரியர்களாக, தொழில் முனைவோராக, மேலாளராக, கல்லூரி முதல்வராக, இன்னும் பல்வேறு நிலைகளிலே இங்கே வருகின்றிருக்கிறீர்கள். இந்த வருகை என்பது இன்றோடு முடிந்து போகக்கூடியதல்ல. இந்த மன்றத்தின் மூலம் நம்முடைய கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் இந்த கல்லூரியை எப்படியெல்லாம் நாம் மேம்படுத்தலாம் என்கிற விதத்திலும் உங்களுடைய பங்களிப்பை இந்த கல்லூரிக்கு வழங்குமாறு உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அருமை மாணவர்களே, நமது கல்லூரியிலே பல மாணவர்கள் சிங்கிள் பேரண்ட் என சொல்லப்படுகிற ஒற்றை பெற்றோராக இருக்கிறார்கள். பல பேருடைய வீடுகளிலே பொருளாதார சூழலின் காரணமாக கல்வி கட்டணம் ஃபீஸ் கட்ட முடியாத நிலையிலே பல மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே நான் இந்த நேரத்திலே முன்னாள் மாணவரிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், ஒரு 10 மாணவர்கள் மிகவும் குறைவான பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு இந்த முன்னாள் மாணவர்கள் உதவி செய்தால், ஏனென்று சொன்னால் அதிகமான சிங்கிள் பேரண்ட்ஸ் மாணவர்கள் நமது கல்லூரியிலே பணம் கட்ட முடியாமல் தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே உங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அருமை மாணவர்களே, இந்த நிகழ்வு திட்டமிடப்படுகிற பொழுது நான் கிஷோரிடத்தில் கேட்டுக்கொண்டேன், சுமார் எத்தனை மாணவர்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் என்று. கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 மாணவர்களை எதிர்பார்க்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் இங்கே குறைவான மாணவர்கள் வந்திருந்தாலும் இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் 1000 மாணவர்களுக்கு சமம் என்று நான் இந்த நேரத்திலே கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எனவே வந்திருக்கின்ற இந்த முன்னாள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் காணிக்கையாக்கி, நீங்கள் செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் வெற்றி உங்களை தேடி வரட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. A journey is a trip to a faraway place that takes place over a long period of time. Our Bishop Ambrose College has a remarkable journey since its inception. The college has embarked its footprint over various success arenas throughout its tremendous journey. We kindly request Matilda Ma'am to present the annual report of the Alumni Association. Nobody is bothered about an institution more than its alumni. N.R. Narayanamurthy. Good evening to one and all present here. Bishop Ambrose Alumni Association Report, 15th August 2024. On Bishop Ambrose family, Alumni Meet was held on 20th August 2022 at the Open Auditorium from 4 p.m. to 6 p.m. Alumni from passing year 2000 to 2022 were invited to grace the occasion. The gathering started with prayer, song, showers of blessings from God. Very Reverend Father R.D. Jerome had addressed the alumni members, in which they congratulated the associated with the institute for the well-being of current students. On that same day, President Mr. Kashmir Kishore, manager of Bluebell Apparels, were elected as President. Dr. Katpagam, principal of Kadir College, Arts and Science, was elected as Vice President. Anthony Matilda, assistant professor of Computer Science Department, was elected as the secretary. Mr. Ali Askar Guru was elected as joint secretary.
Reverend Father Jnanaprakasam Peter was elected as coordinator, Pauline Juliet, Associate Professor of Management, Department of KPR College of Arts and Science, as Treasurer, Cruz Nirmal, Manager of Yes Bank, as Organizer, and Vinod Paul as Accountant of our Alumni Association. The first alumni meet was held on 12th November 2022. We discussed about developing the occasion through alumni registration, opening of association bank account and website creation. As the output of the first alumni meet was Bishop Ambrose Alumni Association was registered by Advocate K.R. Renuga Devi BSc BL on 30th December of 2022. The next meeting was held on 18th January 2023. The discussion were online about the Silver Jubilee celebration. It was decided to schedule a face-to-face meeting and decide about the Silver Jubilee year celebration and collection of souvenir article work. During the meet on 26 Jan 2023, the association members were allocated to the coordinators by year-wise. It was decided to have a Silver Jubilee stall and collect souvenir article from the alumni. On 18th May 2023, Reverend Father Jnanaprakasam Peter, coordinator, released the Google form for data collection of old alumni members. During the meeting on 28th May 2023, the participation of the office bearers was recorded low, and so requisition for more participation was made. On the meeting held on 18th December 2023, discussion, committee, registration, college name board update and College of Alumni photos were discussed. It was declared that Bishop Ambrose College is new autonomous on 4/2/2024. The coordinators were informed to focus on monitoring active participation and promote Alumni Association business group in their respective WhatsApp groups. On 28th July 2024, discussion about the Alumni Association Day celebration were made. Invitation drafting to be taken care of by Mrs. Ashwita. 28th, Mr. Kashmir Kishore Kumar is in charge of the stage arrangement, selfie corner, flex. Anthony Matilda Divera is in charge of inviting the alumni teachers. The next alumni meet is scheduled on 15th August 2024. It is decided to have a face-to-face meet on every Sunday until 15th August to streamline and organize the events. As it is said, coming together is a beginning, keeping together is a progress, working together is success. So with this beginning, we with alumni look forward for many more such meets in the future, which will keep us connected. Thank you. Thank you, ma'am. We genuinely want to take a moment to thank the office bearers for all the support and guidance they have provided in organizing the event. Now it's time to hear from our office bearer, Reverend Father Jnanaprakasam, Coordinator, Alumni Association. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒருவரை ஒருவர் சந்திப்பது என்பது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். பழைய கனவுகளை அசை போடுவது மிகவும் அருமையான சுவையான ஒரு அனுபவம்தான். அந்த அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்க நமது இந்த அசோசியேஷன் உருவாக வேண்டும் என்று ஆரம்பித்தது நம்முடைய கல்லூரியினுடைய செயலர் அருட்தந்தை ஆர்டி ஜெரோம் அடிகளார்தான் வித்திட்டார். அவர்தான் அசோசியேஷன் இருந்ததுன்னா இன்னும் நலமாக இருக்கும். உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும், உங்களுடைய பழைய நண்பர்களை புதுப்பித்து கொள்ளவும், உறவுகளை புதுப்பித்து கொள்ளவும் இது அருமையான ஒன்று என்று சொல்லி துவங்கி வைத்தார். அதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் நமது கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் பீட்டர் ராஜ் அவர்கள், உதவி முதல்வர் ஜெரால்ட் சார், அதன் பிற்பாடு டீன் அகில் குளோரியா மேம்,
இவர்கள்தான் உண்மையிலே ரிஸ்க் எடுத்து அந்த அலுமினி அசோசியேஷனுக்காக துவக்கத்தில் நிலத்தை உழுதவர்கள் அவர்கள்தான். அந்த உழுதவர்களில் என்னை முதலில் விதையாக விதைத்தார்கள். நீங்கள் இருந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அதன் வழியாகத்தான் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஆக ஆரம்பித்து இப்பொழுது ஒரு அசோசியேஷனாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இது எதற்கு என்றால், நாம் படித்த படிப்பை மறக்க முடியாது. ஒரு பொம்மை அழகாக டிசைன் பண்ணி ஒரு ஷோகேஸில் வச்சிருக்குது அப்படின்னா, அந்த பொம்மையினுடைய உள்ளே இருக்கிற பொருட்கள் படித்த படிப்பாக இருக்கலாம். ஆனால் மேலே செய்யப்பட்ட உருவம் கல்லூரி தான். நம்முடைய கல்லூரி நம்மை ஒரு உருவமாக உருவாக்கி இருக்கிறது. அதற்கு நீங்கள் மேலே படிப்பதெல்லாமே ஒரு பொம்மைக்கு மேலே போடுற நகைகளாக இருக்கலாம், ஆபரணங்களாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கையில் இருக்கிற வெப்பன்ஸாக கூட இருக்கலாம். ஆனால் உருவத்தை உருவாக்குவது யூஜி, இங்கே படித்த படிப்பு தான். அதை நம்முடைய கல்லூரி நம்மை உருவாக்கி இருக்கிறது. உருவாக்கிய கல்லூரிக்கு நம்மாலான உதவிகள் என்னென்ன செய்யலாம் என்பதைத்தான் ஒரு மேற்கோள் கொள்ளலாம். அதே போல நம்மை ஆளாக்கிய பேராசிரியர்களையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்களையும் கௌரவப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த அலுமினி மீட் நாம் ஏற்பாடு கொடுத்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த நாளிலே நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இந்நாள் முன்னாள் பேராசிரியர்கள் வருகை புரிந்திருக்கிறார்கள். அவர்களோடு நாம் உறவாடுவதற்கு இந்த வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறோம். அவர்களை இந்த வருடம் ஆனர் செய்கிறோம். ஒவ்வொரு வருடமும் இதே போல இந்த ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி அலுமினி மீட் வைக்கலாம் என்று நாம் முடிவு செய்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் ஒரு திருவிழா நாட்களை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா, ஒரு மத திருவிழாவாக இருந்தால் அவர்கள் வர முடியாத சூழ்நிலையாகிவிடும். ஆகவே தான் பொதுவாக சுதந்திர தினத்திலே சுதந்திரமாக எல்லாருக்கும் லீவு கிடைக்கும். அப்போ சுதந்திரமாக நீங்களும் நம்மோடு உறவாடலாம். அதற்காகத்தான் இந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். ஆகவே வருடம் இந்த நாளிலே அலுமினி அசோசியேஷன் நம்முடைய கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெறும். அதிலும் குறிப்பாக இந்த வருடம் கல்லூரியை நாம் கௌரவப்படுத்த இருக்கிறோம். இனி வருகிற நாட்களிலே அடுத்த ஆண்டு முதல் முறையாக 25 ஆண்டுகள் முடித்த மாணவர்கள் ஒன்று சேர்க்கையாக உருவாக்க இருக்கின்றோம். ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்களை கௌரவிப்பது விதமாக ஒவ்வொரு வருடமும் அவர்கள் வழியாக சிறப்பான விதத்திலே இந்த நிகழ்வை நடத்தலாம் என்று முடிவு செய்திருக்கிறோம். அதற்கும் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியமானது. அதே போல நம்முடைய கல்லூரியிலிருந்து படித்தவர்கள் இன்று தனியாக கம்பெனி வைத்து அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு சிலர் சிஇஓவாக இருக்கின்றார்கள். ஒரு சிலர் கல்லூரி முதல்வராகவும் கல்லூரியின் பேராசிரியர்களாகவும் இருக்கின்றார்கள். நிறைய பேர் நிறைய கம்பெனியில் முக்கியமான ஹெச்ஆர்ஸாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே அவர்கள் நீங்கள் நினைக்கின்ற பொழுது நலமான எதிர்காலத்தை நம்முடைய முன்னாள் மாணவர்களுக்கும் முன்னாள் மாணவ குடும்பங்களுக்கும் இந்நாள் மாணவர்களுக்கும் உதவி செய்ய முடியும். வேலைவாய்ப்பு நாம் கொடுக்கலாம். அவர்கள் மூலியமாக அவர்களுடைய ரெஸ்யூமுக்கு தகுந்தது போல அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் ஒரு சிலருக்கு அரசு வேலை கிடைக்காமல் வேலை குறைந்த சம்பளத்தோடு இருக்கிறார். அவர்களுக்கு நம்மாலான உதவிகளை சிறப்பான விதத்தில் வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம். நம்முடைய கல்லூரி அட்டானமஸாக உயர்ந்திருக்கிறது. இதில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் நாளைய எதிர்காலத்தை சிறப்பாக நம்மால் ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். ஆகவேதான் இந்த அலுமினி மீட் ஒவ்வொரு படிப்படியாக செயல்படுவதற்கு உங்களுடைய மேலான ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது. நம்முடைய கல்லூரி இப்போ அட்டானமஸாக இருக்கிற பொழுது மாணவர்கள் சேர்க்கையை சேர்ப்பதற்கு நம்முடைய உதவி கல்லூரிக்கு மிக மிக உதவியாக இருக்கும். நம்முடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம், நம்முடைய நண்பர்களுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கலாம். அவர்களையும் இந்த கல்லூரியில் படிப்பதற்கு மாணவர் சேர்க்கையில் நீங்கள் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தீர்கள் என்றால் இன்னும் சிறப்பான விதத்திலே இருக்கும். அதே போல் இங்கே படிக்கிற ஏழை மாணவர்களுக்கு அவர்கள் படிப்பதற்கு தேவையான
ஊக்கத்தொகையோ உதவித்தொகையும் கல்வி ஊக்கத்தொகையும் நாம் கொடுத்து உதவலாம். அதற்கும் உங்களுடைய மேலான ஒத்துழைப்பு நமக்கு தேவையாக இருக்கின்றது. அதே போல் கல்லூரிக்கு நம்ம நேக் மீட்டிங்க்கு வந்த பொழுது, நேக் மீட்டிங்கில் அவங்க வந்து சொன்ன பொழுது அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள். கல்லூரியுடைய தூண்கள் என்பவர்கள் முன்னாள் மாணவர்கள். முன்னாள் மாணவர்களால் மட்டுமே இந்த கல்லூரியை இன்னுமாக நீங்கள் உயர்ந்த இடத்திற்கு எடுத்து செல்லலாம் என்று இதை தெளிவுபடுத்தினார்கள். நாம் அதுவரைக்கும் அசோசியேஷனே ஆரம்பிக்கலை, சும்மா ஒரு அசோசியேஷனாக இருந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமல் இருந்தோம். ஆனால் அவர்களுக்கு சொன்ன பிற்பாடு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்தோம். ஆனால் நம்மால் கல்லூரியை இன்னுமாக உயர்த்துவதற்கு நம்மளுடைய மேலான ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது. நீங்கள் வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரிடம் கேட்கின்ற ஒன்றே ஒன்று, சிம்பிளாக உங்களுடைய நண்பர்கள், உங்களுடைய ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்கள் படிக்கின்ற பொழுது அவர்களை நீங்கள் தொடர்பு ஏற்படுத்தி அவர்கள் மூலமாக நம்மளுடைய அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸை இன்னும் அதிகப்படுத்தினீங்க, அவங்க நல்ல இடத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலயமா இன்னும் நிறைய நல்ல காரியங்களை நாம் செய்யலாம். ஏன்னா இப்போ டெவலப்மெண்ட் அட்டானமஸ் அப்படிங்கிற பொழுது தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய கல்லூரிக்கு முன்னாள் மாணவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு மிக மிக அவசியமான ஒன்று. அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, பொருளாதாரத்தில் மட்டும் அல்ல, நம்மளுடைய டேலண்ட்டோடு இங்கே இருக்கிற பொழுது மாதத்துக்கு ஒரு நாள் கிளாஸ் எடுத்து அவர்களுக்கு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸாக இருக்கலாம், இல்லை அவர்களுடைய எதிர்காலத்திற்கான தேவையான ஒரு இன்டர்வியூக்கு அவங்கள டெவலப் பண்ணுறதுக்காக இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட வகுப்புகளை நீங்கள் எடுப்பதற்கு, ஏன்னா நிறைய பேர் ஹெச்ஆர்ஸாக இருக்கிறீர்கள், நீங்கள் வந்து இங்கே ஒரு செமினார் கொடுப்பதாக இருந்தால் இன்னும் சிறப்பான விதத்தில் இந்த கல்லூரியை உயர்த்துவதற்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும். அதே போல் நம்முடைய அட்மிஷன் பிளாக் இப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிற, கட்ட ஆரம்பிக்க போகிறாங்க, இன்னும் அழகுபடுத்த போகிறார், கல்லூரியுடைய முகப்பினை அழகுபடுத்த இருக்கிறார்கள். அதற்கும் நம்மாலான உதவிகளை செய்யலாம். இன்றைக்கி முன்னாடி ஒரு வாரத்துக்கு முன்பாக சொல்லிய பொழுது ஒரு சிலர் முன் வந்து நம்முடைய அசோசியேஷனுக்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அலுமினி மீட் நடத்துவதற்கும் பொருள் உதவிகளை சிறப்பான விதத்தில் உதவி இருக்கிறார்கள். இன்னும் நாமும் உதவினால், மகிழ்ச்சியோடு உதவினால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஏனென்றால் நம்மை வளர்த்த இடம் வளர்வதை பார்ப்பதற்கு நாம் இன்னும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும். அதற்கு நம்மாலான உதவிகளை சிறப்பான விதத்திலே உதவி செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஆகவே நம்மளுடைய சேனல், யூடியூப் சேனல் நம்ம வச்சுருக்கிறோம். எதுக்கு? நம்முடைய இந்த ப்ரோக்ராமை நாம் மட்டும் பார்ப்பதற்காக அல்ல, நம்முடைய சக நண்பர்களும் ஃபாரினில் இருக்கிறாங்க, அவர்களும் இதை கண்டு நம்மை தொடர்பு கொண்டு இன்னும் சிறப்பான விதத்தில் உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்காக. ஆகவே சிறப்பான விதத்தில் நம்முடைய கூகுள் ஃபார்மில் உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து. அதே போல் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு அசோசியேஷன் மூலமாக உதவிகளை செய்வதற்கும் உதவியாக இருக்கும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி. Thank you, Father. Today, we embark on a journey of nostalgia, inspiration, and togetherness. It gives us immense pleasure to honor our distinguished staff members who has enlightened our mind with their vast knowledge and wisdom, their substantial contribution to the field, and have left an inedible mark, enlightening and inspiring countless individuals. They stand as a beacon of knowledge, and we are truly happy to have the opportunity to honor them. Every college creates a remarkable milestone in its journey, in its way. Our esteemed college, Bishop Ambrose, have also excelled in creating history. We are proud to honor the pillars of our college, NAC and autonomous team.
I kindly request our Father Coordinator to present the memento to our Reverend Father Secretary. I kindly request Kishore, President of Alumni Association, to present the memento to our Principal Sir. I kindly request Karpagam ma'am to present the memento to our Vice Principal, Anand Zeral sir. I kindly request Alisagar Anna to present the memento to our Dean, Thiruvayamari Gloria ma'am. Alisagar Anna. I kindly request our IQAC team to receive the memento. I request Vinod sir to present the memento to Nancy Paul ma'am. I kindly request Nirmal Anna to present the memento to Ms. Jemima. Nirmalana to present the memento. As a token of love from our alumnus, I request all the HODs, Dr. I. Andoniyamal ma'am from HOD of the Tamil department. I request Anandana to present the memento to ma'am. Dr. Sheba Frederick ma'am, HOD of English department. Mrs. Regina Jaisili ma'am, HOD of Computer Science department. I kindly request Anandana to present the memento. Dr. P. Vijayalakshmi ma'am, HOD of Commerce. Dr. Flora ma'am, HOD of Commerce PNCA. I kindly request Tony Anna to present the memento. Ms. Jacqueline Adekala ma'am, HOD of Corporate Secretaryship. I kindly request Dr. Suleka to present the memento. I kindly request Milton to present the memento to R.K. Gayatri ma'am, HOD of Max. I request Kishore to present the memento to Joel Anthony, HOD of Social Work. I kindly request Tony Anna to present the memento to Auxilia Grace, Office Superintendent. I kindly request the staffs have been working in the institution for the past 15 years. Mrs. S. Kavita, Assistant Professor of Computer Science Department. I kindly request Kishore to present the memento.
I kindly request Dr. S. Venugopal sir, HOD Physical Director. I request Kishore to present the memento to Venugopal sir, Physical Director. I request Anthony Metalda ma'am, Assistant Professor of Computer Science Department, to receive the memento for working in the institution for the past 15 years. I request Ali Esker Anna to present the memento to Anthony Metalda ma'am. Our old staffs are always a treasure. We are beloved to have a professor in the Department of Commerce, Dr. J. Christopher, Associate Professor, Krishna Arts and Science College, to receive a token of love from our Father Secretary. முன்னாடி சொன்ன அவர்கிட்ட அவங்க நடந்து வந்து நிற்பாருன்ட்டு அவர் ஓகேன்ட்டு சார். I request Metalda ma'am to receive the memento. Metalda Dominic ma'am to receive the memento. I request Father Jnanaprakasam sir to present the memento. Alumni is the part of the institution. It is proud to honor the office bearers and the coordinators of our Alumni Association. I kindly request our Father Secretary to present the memento. Kashmir Kishore Kumar, President of Alumni Association. தெளிவாக கேட்க மாட்டேங்குதாம்மா. தெளிவாக கேட்குறதில்ல, அதான் அந்த ப்ராப்ளம். மெதுவாக சொல்லி ஓடாத. கொஞ்சம் Once again, I place on record the marvelous efforts taken by the Alumni Association. எல்லாருக்கும் பல வேலைகள் இருந்தாலும் எத்தனை நாட்களாக இங்கே வந்திருந்து கூடி பேசி திட்டமிட்டு இன்றைக்கு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சிகள், காட்டுகின்ற அன்பு, பாசம், குறிப்பாக கல்லூரியின் மீது வைத்திருக்கின்ற ஒரு தனிப்பட்ட பற்று, அவற்றை பாராட்டி I really thank you. In the name of the governing body and the administration, I thank you very sincerely, and I wish you every success in all the endeavors in the coming years. Thank you. Dr. Karpagam ma'am, Vice President. Dr. Karpagam ma'am, Vice President of the Alumni Association. I request our Father Secretary to present the memento. Metalda ma'am, Secretary of Alumni Association. I request our Father Secretary to present the memento.
Ali Askarana, I request Father Secretary to present the memento. Father Jnana Prakasam sir, Father, I request Secretary Father to present the memento. There are many coordinators who have been involved in the association. Now I kindly request the principal sir to present the memento to Mr. Vinod, accountant of the Alumni Association. Vinod, accountant. Nirmal Cruz, brother, accountant of Alumni Association. Tony Anna, the coordinators who have been actively involved in the Alumni Association. இப்பொழுது வருகிறவர்கள் நமது அலுமினி அசோசியேஷனுடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ். நமது அலுமினி அசோசியேஷனில் வந்து 50 கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஒவ்வொரு இயருக்கும். பட் இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறவங்க வந்து அதிகமாக அலுமினி அசோசியேஷனோட இன்வால்மெண்ட்டோட ஒவ்வொரு மீட்டிங்க்கு வர்றது, எல்லா விஷயத்துலையும் அவங்க இன்வால்மெண்ட்டோடு இருக்கிறனால அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ ரியலி தேங்க்யூ கோஆர்டினேட்டர்ஸ், உங்களுடைய இன்வால்மெண்ட் அண்ட் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ. ஆனந்தண்ணா, Milton, Suleka ma'am, I kindly request our principal sir to honor the Prince. Manoj Kumar, I kindly request our Vice Principal sir to honor the coordinators. Sharon, Shankari, I request Dean ma'am to present the memento and honor the alumni coordinators. Lazar, Dr. R. Francina Priscilla Mary, thank you all. Thank you. I thank the dignitaries or the dais for their kind support. நெக்ஸ்ட் இயர் சிறப்பாக செயல்படுகிற கோஆர்டினேட்டர்ஸுக்கு இன்னும் சிறப்பான ஜஸ்ட் நாட் ஃபார் ரிமெம்பரன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான கிஃப்ட்ஸ் கண்டிப்பாக அடுத்த வருடம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். நீங்கள் இன்னும் கோஆப்ரேட் பண்ணி சிறப்பாக செய்கின்ற கோஆர்டினேட்டர்ஸுக்கு
ஆகவே இன்னும் சிறப்பான விதத்தில் கோஆர்டினேட் பண்ணும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Thank you all. To foster a spirit of friendliness and to facilitate a meaningful exchange of ideas, we have organized an alumni interactive session. This session will feature our present status and also about the nostalgic moments we had in this college. We call upon any one of the alumni to come forward and share their experience. ஒரு நிமிடம். அதற்கு முன்பாக நம்முடைய கல்லூரி உருவாவதற்கு உழைத்து மரித்து போனவர்களுக்காக இந்த ஒரு 2 நிமிடம் நாம் ஜெபிப்போம். அமைதியான முறையில் அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். இந்த நேரத்தில் நம்முடைய கல்லூரியை துவங்கி வைத்த ஃபார்மர் கோவை மறைமாவட்ட ஆயர் மரித்த ஆயர் அம்ப்ரோஸ் அவர்களுக்காகவும் கல்லூரியுடைய முதல் செயலராக இந்த கல்லூரியை சிறப்பான விதத்தில் ஆயரோடு சேர்ந்து துவங்கி வைத்த மரித்த அருட்தந்தை அருள்தாஸ் அடிகளார் அவர்களுக்காகவும், அதே போல அவர்களோடு தோள் கொடுத்து அப்பொழுது உழைத்தார், அதன் பிற்பாடு கல்லூரியிலும் செயலராக பணியாற்றினார் அருட்தந்தை மரிய இறுதிநாதன் அடிகளார். இவர்களுக்காகவும் இன்னுமாக நம்மோடு படிக்கின்ற பொழுதும் படித்த பிற்பாடும் நோயினாலும் விபத்தினாலும் மரித்த நம்முடைய நண்பர்களுக்காகவும் இந்த நேரத்திலே மௌனமாக அவர்களுக்காக அவர்களுடைய ஆன்மா இறைவனில் நித்தியத்தில் இளைப்பாறவும் மோட்சத்தை அடையவே ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த மோட்ச வாழ்வு அவர்களுக்கு கிடைக்க இந்த நேரத்திலே ஜெபிப்போம் மௌனமாக. அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் நம்பிய கடவுள் அவர்களுக்கு நித்திய வாழ்வை வழங்குவார்கள். தேங்க்யூ. முன்னாள் மாணவர்கள் தங்களது கருத்துக்களை முன்வந்து பகிருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சிறிது நேரத்திலே நமது கல்லூரியிலே கல்ச்சுரல்ஸ் ப்ரோக்ராமும் டிஜே ப்ரோக்ராமும் உங்களுக்காக ஆர்கனைஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதையும் இன்னும் சற்று நேரத்திலே ஆரம்பிக்கும் என்பதை உங்கள் அன்புடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். உங்கள் அலுமினியில் யாராவது உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ள விருப்பப்பட்டால் முன் வரலாம். இல்லை நீங்கள் இருக்கிற இடத்துக்கே நான் மைக்கு கொண்டு வந்து தரேன். யாராவது பேசணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கை தூக்கலாம். யாராவது பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா கை தூக்கலாம். டக்குன்னு வாங்கிட்டேன். வணக்கம் மேடம். என்னோட தெய்வம். மேலே போகலாமா? தேங்க்யூ. மேடம் வணக்கம். ஐயா வணக்கம். ஐயா வணக்கம் சார். என்னோட குரு தெய்வம் 2004 சார். ஸ்போர்ட்ஸில் இருந்து எல்லாத்துக்குமே என்கரேஜ் பண்ண மேடம். ஸ்போர்ட்ஸில் சார் இருக்கார்.
இவ்வளோ ஜோயிலாக போவேன்னு நான் நினச்சி பார்க்கல. எக்கோ அடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ ஜோயிலாக போவேன்னு நினைக்கல. இப்போ ஒரு நல்ல பிளேஸில் இருக்கோம், ஒரு நல்ல ஒர்க்கில் இருக்கோம். நான் அக்வா சப்னு ஒரு கம்பெனியில் லாஜிஸ்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன். அதில் ஒரு இன்சார்ஜாக இருக்கேன். நல்ல சேலரி வாங்குகிறேன். இட்ஸ் எ ப்ரைவேட் கம்பெனி. லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்சார்ஜ். தமிழ் மேடம் இருக்காங்க. மேடம் வணக்கம். நமக்குள்ள ஒரு பெரிய சந்தோஷங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கு. ஆக்சுவலி எப்படின்னா, நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். இந்த ஃப்ரீடம் இப்போ அது வரைக்கும் மேடம் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ இங்கே வந்ததில். என்னோடய பங்கு கண்டிப்பாக இனிமேல் நான் இங்கே ஐயா சொன்ன மாதிரி, தமிழ் ஐயா சொன்ன மாதிரி, கண்டிப்பாக நான் என்னோடய பங்கு கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கும். என்னோடய பையனையும் இந்த ஸ்கூலில் தான் சேர்த்திருக்கேன். கார்மல் கார்டன் பப்ளிக் ஸ்கூல். நீங்கள் தான் சேர்த்துனீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். இப்போ 6th படிக்கிறார் அவர் அங்கே. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்னோடய வாரிசு இங்கே வந்திருக்காரு, அவரையும் கண்டினியூ பண்ணி வச்சுருக்கேன். மேடமோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ், ஐயாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ், தமிழ் ஐயாவோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இது சும்மா விட்டுட்டு போகக்கூடாது. ஏதோ ஒரு மிமிக்ரி பண்ணிட்டு போயிடலாமா? ரைட். சலோ. நமக்கு பேசிக்காக பிடிச்சது பிரகாஷ்ராஜ் வாய்ஸு. அந்த பிரகாஷ்ராஜ் வாய்ஸை நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சா அப்படின்னா சலோ அதுதான் வரும். தப்பு 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 தப்பு. அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, மூஞ்சி சாணி அடிச்சுட்டு போயிட்டா சார். இதை தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. இதே என் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணார்னா, ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார். சிவன் பார்வதின்லாம் ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார். சேகர் ஞாபகம் இருக்குங்களா உங்களுக்கு? மேங்கோ ஃப்ரூட்டி பிரசன் ஜூச்சி அப்படின்னு அவர் தேனி பாஷையில் பேசுவாப்பில், அந்த மாதிரி பேசிட்டு போனார். ஸோ என்னால் முடிஞ்சது, எனக்கு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். கண்டிப்பாக என்னோடய ப்ரெசன்ஸ் இனிமேல் இங்கே இருக்கும். என்னால் முடிஞ்சது நான் சேர்ந்த நான் படித்த இடத்துக்கு என்னால் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். 100% இனிமேல் இது நடக்கும். என்னை சார்ந்தவங்களும் இது பண்ணுவாங்க. என் குரூப்பில் இருக்கிறவங்க கன்ஃபார்ம்டாக இது பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நான் கேரண்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, brother. We request Christopher sir to share few words with us. Good evening. Okay. So actually, I have joined here in this college in 2001. At that time, Father Aruldas was there, and Dr. Arpudam sir was the principal at that time. So at this juncture, I want to thank both of them. I want to thank Father Aruldas father and the Arpudam sir for giving me such a beautiful opportunity for working here. I worked here from 2001 to 2007, and at that time students were very naughty. I don't know what is now here. At present, I don't know what is the present situation. At that time, I think at that time we had good strength. At that time, in 2001, we had a very good strength. I don't think that it was not a good strength at all. It was a very good strength at that time. The faculty also very knowledgeable people were there. So it was. I learned a lot of things from this college. So when I joined here, after completing my PG in Trichy, then I joined here only as a fresher only. But after joining and working here for a period of around 7 years, I learned a lot of things from my colleagues also, from Akhila ma'am and Jnana Pragasam sir,
and many other senior faculty members who are working here for many number of years. I have learned a lot of things from them. So at this juncture, I want to thank all of them, and I want to also wish all my students. Okay, Jnana Prakasam was my student in BCom CA. When I saw him, I was very happy to see Jnana Prakasam, and I was very happy to see Anand. Anand is Anand at that time he was studying BCom. Jnana Prakasam was studying BCom CA, and I'm happy to see Francina. Francina was there. So many alumni students came here. I'm very happy. I thought when yesterday Francina called me, I think no, I don't know how many people are going to come here or not, but I thought it would be better if I could see more faces now. So I'm very happy. And I'm happy. One more thing, that is our college got autonomous. So I don't know, sir. Actually, I thought we got B++ we got, but I don't know. Now only when father was giving a speech, then he said we got autonomous. So it is very happy to hear that, and I am ready to help you in academically. So I know many things. I was an IQAC in charge in Hindustan College. I was Hindustan College got A++ grade. So we know what is the procedure more. Then I am in charge for the research proposal for ICSSR and UGC. And if any help from writing how to write a research proposal and all, I am the in charge for that. So you can get help from me. I'm ready to give any kind of FDP and all also I can get. I presently working in Sri Krishna Arts and Science College. From any academic wise, any help I'm ready to do, sir. Thank you so much. Thank you, sir. HOD ma'am யாராவது? I'll come to this. Yeah. Very good evening, one and all. So I hope everybody is cherishing this biggest moment on 15th August. So firstly, I thank you. I thank for the opportunity, Reverend Father Anthony sir, Gerald sir is here, Peter sir is here, and ma'am, thank you so much. Thank you so much. So 1999 to 2002 was very wonderful. I think that's when we were completely enjoying without mobile, social media, internet. Internet was just a boom, right? So everything you'll have to share each other, learn, you'll have to spend time together. So those times was completely awesome. You'll have friends, you'll be able to mingle with people. So I see nowadays that is completely missing. So with a click of a button or just a move around people, it is very, very difficult. Everybody is on the mobile. So the future is there. AI, Gen AI. Everybody talks about Gen AI, but what about people understanding? Nobody is doing it. Very difficult. At the end of the day, I've become a parent. Now I'm a parent. I have 2 daughters. So life is becoming very, very difficult to manage
somebody at 18 year, I manage somebody at 8 year. So life is very challenging. So going forward, maybe I think we'll have to work and see what a college can do in terms of, see, Gen AI is definitely required, but at the same time, because I'm from human resources, I'm from the human resources department, so I know how that kind of interaction is required between the people. Maybe I think Bishop Ambrose can definitely do it, because I'm a student of Bishop Ambrose College, and I've been talking to many people outside. So I see, I think maybe if I can work with the college in terms of recruitment, or in terms of talking to people, make them understand in terms of what is that definitely need to do in terms of bringing the bridge between the people. So I'm there. I mean, I think, thank you so much once again for the opportunity. I think Bishop Ambrose College to be cherished, to be loved forever. I think we are there. So that is why I came. I mean, all the way my team, my people are there. So I hope, I mean, everybody will love it. So thank you so much, sir. Thank you. Thank you, brother. As we approach the final of this extraordinary event, we express our heartfelt gratitude to all our distinguished alumni, teachers, staff, and management for their unwavering support and dedication towards us. Now we invite Ms. Karpagam, Vice President, Alumni Association, to propose the vote of thanks. Very good evening, on all gathered here. I'm here for a vote of thanks. First, I would like to express my heartfelt thanks to our very Reverend Father, Dr. Jerome, the Secretary of this prestigious institution, for your continuous support in whatever we have asked for, Father. Thank you so much. Our next thanks is to the most respected principal of this prestigious institution, Dr. Peter Raj sir. உங்களின் தமிழ் வகுப்பு எங்கள் மனதில் என்றும் நீங்கா நினைவுகள், sir. Thank you so much. My next thanks is to the silent man of this institution, the person known for sincerity and dedication, godfather of many management students, including me, is none other than Dr. Anand Gerald, sir. Thank you so much, sir. Beyond the role which is allotted to me, my next thanks goes to Dr. Gloria, ma'am. She's the queen of commerce and corporate secretaryship those days, even now, I guess. And a wonderful teacher as far as I know, still now. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your support to the Alumni Association too. We would like to specially thank all the office bearers and organizing committee of Bishop Ambrose Alumni Association, right from the President Kashmir. Thank you so much, brother. And the Secretary Matilda Akka, wherever she is, my thanks goes to Secretary Matilda Akka. And Aliasagar Guru, who's the Joint Secretary of this institution. Once in a while we meet, very rarely we talk, but still his support means a lot. And the coordinator, Father Anthony Gnanapragasam, thank you, Father, for all your technology support to us. Last but not the least, thank you so much all the alumni students who have spent your valuable time with us today, because as our principal said, though we expected 500 numbers, but this means a lot to us. And our association office bearers, we made it, I guess. Thank you so much. Thank you one and all. My special thanks to all the HODs of this prestigious institution. Current students of this batch, there are 20 to 30 volunteers are here. Thank you so much. And the former professors who handled various subjects to us. Thank you, Christopher sir. And very, very special thanks to our physical director, Venugopal sir. Thank you one and all. Thank you, Ambrosians. Thanks a lot for joining us today. You made us a very great day today. Thank you. Thank you, ma'am. Here it is, the culturals. I request all the dignitaries on the dais to occupy the front rows.